बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए कार ची ज़मून कम दे आगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम दे। द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम सकार दे बुनियादी कारदा दे चे दा द बार ना दे तक कम हवा राशि और पागी हवा की कम ऑक्सीजनी आगा ऑक्सीजन द रिस्पायरेटरी सिस्टम ची यो आर्गन दे स्पेशल आर्गन रिस्पायरेटरी आर्गन आगे तमुंग लंग वयु आगा लंग ची कम दे दागे ना ऑक्सीजन ब्लड तदन नशी और द ब्लड न कार्बन डाइऑक्साइड चिकम दे आगा लंग्स तदन नशी और द लंग्स पत्रू बांधे बिया चिकम दे आगा कार्बन डाइऑक्साइड बार माहौल तो उजी मेन काम द रिस्पायरेटरी सिस्टम दारे च बार माहौल ना ऑक्सीजन रऊ चतवल और आगा ब्लड लवर कवल द बुनियादी कार दे द रिस्पायरेटरी सिस्टम वसो असल के अवल दायो कम्प्लेक्स सिस्टम दे पदे वजह मुंगला अवल दे एनाटमी पकार दे चमुंग दे एनाटमी बानिजान पोको एनाटमी से दे ऑलरेडी लेग डेर मुंगा पमख के क्लासुनु की दा खबर कड़े दा च एनाटमी के मुंगा वायु लुम्बे इसा दा नोज पोजला फेरिंग्स ते लेरिंग्स ते ट्रेकिया दा ब्रोंकाई दा ब्रोंकियोल्स दी एंड अल्वेओलाई दा दो बिया मुंगा बदी किताबुनु की दा खबर वायु ची दा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक लारा दा और दा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी लांदिने रिस्पायरेटरी लारा दा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक चिकम हिस्सी दी आगा जमू सर नोस पेरिंग्स लेरिंग्स पाई कराजी और पलोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जमू सर सराजी ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स और दा अल्वेओलस दा लंग चिकम सुमरदी दा लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के ट्रैक कराजी वो सो कुमुंग शुरू को अवल द नोज ना नो नोज चिकम दे जमू सरा परेस्कल के यौडू के रे चिरागी नुम दे एतमायड बोन अगर दन न मौजूद दे जमू सरा और दागी सही से चिकम दे पोजे तरफ तरागे ले दा यानी दा पोजे दा स्ट्रक्चर चिकम जोड़ शवे दे दा बेसिकली दा आगे एतमायड बोन पवा जमान दे जोड़ शवे दे उस बिया जमू सरा योशो खबरें बम पनोस के एतमायड बोन चिरा क्लियरी दा पर स्कल के लिए स्केलेटल सिस्टम के बमुंग दा खबर इंशाल्लाह पर डिटेल की ब्याह आयो द्वेम नेजल बोन्स दी नो दलत के जमू सरा द्वा नेजल बोन दी यो दे ख्वादे दागे सरा बिया कार्टिलेज दी जमू सरा और अपर कार्टिलेज और लोअर कार्टिलेज अगर खैर अगर डिटेल तनजू मसल्स दी दगा शांति मतलब फाइब्रोपेटी टिश्यूज दी फाइब्रोपेटी टिश्यूज जमू सरा द लास्ट पोर्शन चिकम दे दिस इज कॉल्ड फाइब्रोपेटी टिश्यूज देने अलावा नेजल सेप्टल कार्टिलेज दे जमू सरा दिस इज द नेजल सेप्टल कार्टिलेज मंस के चिकम मौजूद है दागिन अलावा दन्ना द्वा पोज के जमू सरा द्वा नेजल केविटी दी नेजल केविटी चिकम दी जमू सरा अगर नेजल केविटी के बिया जमू सरा सिलिएटेड सेल्स दी दन्ना म्यूकस सेल्स दी और दा शांति नेजल हेयर्स दी जमू सरा यो हो आम व्यक्ति आगा तमु नेजल हेयर्स हो द्वेम दी जमू सरा दागे सर सिलिएटेड सेल दी दा सेल दी पागे बांधे स्मॉल हेयर्स मौजूद दी नु दागी सिलिएटेड सेल और द नेजल हेयर्स दागी द्वाड़ू बुनियादी कारदा दे चकल जमुंग दे रिस्पायरेटरी सिस्टम ता हवाजी पदे हवा के चरता जरासीम दी या पदे के गन दे नो अगर गन दे से के ट्रेप कई रानी सी क्लियर दे देने अलावा द्वेम जमू सर म्यूकस ग्लैंड दी या गोबलेट सेल्स दी अपर सरफेस पांदे एपिथेलियल सेल गोबलेट सेल दी लोअर बिया दागे ने खास लांदी कला एनाटमी तलग राशे नो म्यूकस सेल्स दी अगर गोबलेट सेल या म्यूकस सेल आप शरीका बांधे यो सिक्रीशन हारिजे गई तो म्यूकस हुई और अगर म्यूकस सेल आगे कंपोजिशन को परस कमुगु ग्रुपाई की म्यूसिन प्रोटीन्स दी दागे ने अलावा वाटर दे आईजीए एंटीबॉडी दा लाइसोजाइम दी ऑलरेडी म्यूसिन प्रोटीन्स गाढ़ा पंचे कम दे टिंगवाले बेसिकली दा म्यूसिन प्रोटीन कमाल दे उबरी पागे के आईजीए एंटीबॉडीज ऑलरेडी पता रहे दगा एंटीबॉडीज कला जमू सर बार प्रतई नो दा ट्रेपिंग ऑफ पैथोजन वायरसेस बैक्टीरिया की और इम्यून सिस्टम के दायो दे लो किरदार दे दागे ने अलावा लाइसोजाइम दे लाइसोजाइम से शेदे लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेलवाल ब्रेक कई ददम पो इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम के बुनियादी किरदार दे बल पदीनोस की दाकार की चिकल जमू सरा कमा ड्राई ईयर रवान दा ड्राई ईयर दा नो अगर ड्राई ईयर सरा जमू सरा दे म्यूकस ना वाटर मॉलिक्यूल एड शी और दन ना जमूंग लंग्स ता कमा हवा लड़ शी मॉइस एयर यानी लमदा हवा
او بل خبره دا ده چې کوړ ایر چې دی هغه زموږ سره وارم ایر ته بدلیږي. نو دا بنیادی کارونه زموږ سره په اوزه کې کیږي نوز کې. دویمه حصه زموږ سره فیرنګس ده. فیرنګس دا هغه حصه ده زموږ سره چې دا د ریسپایریټري سیستم چې کوم د زموږ سره نوز فیرنګس لیرنګس ټریکیا او د ډایجسټیو سیستم چې هغه د ماوث اورل کیویټي نه شروع کیږي پای کې موږ ماوث اورل کیویټي فیرنګس اسافیګس تاسو په سټیر کې دا ویلي دي. نو دا پیرنګس چې دا زموږ سره د دواړو سیستمو مشترکه حصه ده. بیا د دې پیرنګس مزید درې حصې دي. یو حصه د پیرنګس دا چې هغه په نوز کې نوز طرف ته دا ته نیرزو پیرنګس وایي، بل چې کوم ماوث کې د هغې ته اورو پیرنګس وایي، او بل چې کوم لیرنګس طرف ته کوم حصه راغلي د هغې ته لیرنګو پیرنګس وایي. بله خبره دا ده دا پیرنګس چې کوم دی زموږ سره نو پیرنګس خبره کلیر شو زموږ سره. دینه بعد درېیمه حصه چې کوم د ریسپیریټري سیستم د زموږ سره هغه دا ده چې هغې ته موږ وایو لیرنګس. دا لیرنګس لږ کمپلیکیټډ پورشن دی، دې باندې به لږ احتیاط کوو. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا لیرنګس دی په دې کې زموږ سره دا کارټیلیج موجود دی. په دې کې ډفرنٹ ټایپس آف سیډین په دې کې زموږ سره ډفرنٹ ټایپ آف کارټیلیجز دي. او که فرض که تاسو دې ځای دې ډایګرام ته سوچ وکئ، دې ځای کې دې ځای پورې دا ډایګرام چې کوم دی دا زموږ سره د لیرنګس ډایګرام دی. دا تقریبا کو فرض که تاسو د بیک بون په حساب باندې ګورئ، د بیک بون په حساب باندې دا د C3 ورټیبرې C3 یعنی سرویکل ورټیبرې 3 او سرویکل ورټیبرې نمبر 6 پورې د پوزیشن دی. د C3 ورټیبرې نه والا د C6 سرویکل ورټیبرې 6 پورې د دې پوزیشن دی. بل خبره دا ده په دې کې مختلف کارټیلیج دي، تایراید کارټیلیج دی، کریکاید کارټیلیج دی. د هغې نه علاوه کارټیلیج یو بل ته په ممبرین باندې اټیچ دي. خو اهمه خبره دا ده چې په دې کې زموږ سره دوه روپ لایک سټرکچر دي، فایبرس بینډز دي چې هغې ته موږ څه وایو، هغې ته موږ ووکل کارډز وایو. هغه ووکل کارډ چې دي ساوند پروډکشن کوي. د هغې زموږ سره یو سټرکچر اسې ډرا کوو چې فرض که دا زموږ سره لیرنګس پورشن دی، په دې کې زموږ سره دوه ووکل کارډز داسې لګېدلي دي. هغه دوه ووکل کارډ چې کوم دی نو هغه داسې مومنټ کوي، د هغې د وجې نه ساوند پیدا کېږي. بله خبره دا ووکل کارډ د پاسه یو بل پلیپ اپ کارټیلیج موجود دی چې هغې ته موږ اپیګلاټس وایو. څه ته وایو موږ؟ اپیګلاټس. دلته موږ لږ دا ډایګرام ډرا کړی دی چې دا زموږ سره هغه ټوټل لیرنګس دی، دا زموږ سره هغه ووکل کارډز دي، دا هغه اپیګلاټس دی. او ګلاټس موږ څه ته وایو؟ ګلاټس. ګلاټس دا دوه ووکل کارډز او د دې دا اوپننګ چې کوم دی دې ته موږ څه وایو؟ ګلاټس وایو. نو چې کله زموږ سره داسې وشي دلته کې د دې یو بنیادي اهم کار دا دی چې کله زموږ سره خوراک دا د ماوث اخري حصې ته راورسي نو دلته کې یو نرو امپلس لاړ شي او هغه نرو امپل د برین ته بیا یو پروسیسینګ وشي تھرو نرو سیستم او دا فلیپ اپ کارټیلیج چې کوم اپیګلاټس دی نو دا پر ګلاټس باندې څه شي زموږ سره دا پر ګلاټس باندې د پاسه راشي او دا لار چې کوم د پاسه دلته کې دا زموږ سره لیرنګس پورشن دی دا په دوه بینډز زموږ سره وکل کارډز او بیا دلته کې زموږ سره دا فلیپ اپ کارټیلیج چې کوم اپیګلاټس دی دا دی نو دا اپیګلاټس چې کوم دی د دې ګلاټس د پاسه راشي اول خو چې دا کولاوي نو دی ته ایرزي لکه خو چې کله دا بند شي او د پاسه پې دغه هم راشي دا اپیګلاټس نو بالکل دا پیپ چې کوم دی دا زموږ سره بند شي نو دا خوراک چې کوم دی لاندې ریسپیریټري سیستم ته نه ځي او دا خوراک ډایرکټ اسافیګس ته ارتاو شي او بیا مهتا خپل ډایجسټیو سیستم طرف ته ځي. نو لیرنګس کې یو وکل کارډ دی چې هغه د ساوند پروډکشن دپاره استعمالیږي هغه 2 فایبرس بینډز دي. بله خبره دا ده چې دغه کې وکل کارډ ستاسو سمې د کار سره د وکل دغه لیرنګس کې دا وکل کارډز پلس اټس اوپننګ دا ګلاټس او اپیګلاټس نو دې کار دا دی چې زموږ سره خوراک د دې لیرنګس کار دا دی چې کله دا اپیګلاټس په دې ګلاټس د پاسه راشي نو دا خوراک په زموږ سره لاندې نه راځي دا به کوم طرف ته ځي دا خوراک اسافیګس ته به ځي. د دې د وجې نه داسې چل کوي پریوینټ فوډ فرام انټرینګ ټو ریسپیریټري سیستم دا به خوراک ریسپیریټري سیستم ته نه پرېږدي. او بله خبره لیرنګس کې دا ده که نه چې دا بینډس چې دا وکل کارډس چې کوم دي دا چې څومره مطلب څومره کولاو دي دومره به ایر چې ډېر کولاو دي ډېر ایر به ځي چې لږ کولاو دي لږ ایر به ځي. د دې د وجې نه چې څومره کنټرولر اف ایر چې دی هغه بیسیکلی زموږ سره د لیرنګس نه کېږي چې څومره ایر بدن نه ځي دا کنټرولر اف ایر دی. بیا په دې پسې زموږ سره څلورمه حصه چې ده هغه ټریکیا ده. ټریکیا چې کوم ده
هغه تقریبا زموږ سره د 16 نه والا د 20 پورې سی شیپ کارټیلیج رنگز دي یا یو شیپ یا هارس شیپ چې کوم دی د هغه رنگز دي هغه او هغه څومره دي هغه 16 نه والا تر 20 پورې. دلته یو خبره واپس ریکال کوو هغه دا ده چې د وکل کارډز کې زموږ سره د میل د ساوند پروډکشن چې کوم وکل کارډز کوي ساوند پروډکشن نو الریډي موږ دا خبره ته پته ده چې د میل او د فیمیل په आवाज کې یو فرق دی او فرق بیسیکلی د وکل کارډ د سایز دی. نو د میل وکل کارډ سایز چې دی دا ګریټر دی د فیمیل وکل کارډ سایز نه او میل وکل کارډ سایز په ملي میټر کې د 17 ملي میټر نه وال د 25 ملي میټر پورې او د فیمیل هغه د 12.5 نه وال 17.5 او کو انچز کې مونږ غالو انچ 0.67 نه وال 1 انچ پورې او د فیمیل هغه 0.5 نه وال د 0.7 انچ پورې دغه سایز دی. اوس راځو سلورم حصہ چې کوم زمو سره ټریکیا ده سره ټریکیا چې کوم دا الریډي موږ دا خبر وکړه چې 16 نه والا د 20 پورې سی شیپ رنگز دي خو دا رنگز چې کوم دي دا انکمپلیټ دي. انکمپلیټ مطلب دا دی چې دا مثال په تور باندې زمو سره یو رنگ دی نو شاته دا پس باندې اٹیچ دی شاته دا دو تړون پس باندې شوی مسلز باندې شوی دی او دغه شانتي مختلف کنیکټیو ټیشوز باندې شوی دی. کلیر دی څنګه موږ مثال په تور باندې دوه سيزونه ګنډو په تار باندې دغه شانتي دا کارټیلیج دا اینز بیا دواړه په مسل او په کنیکټیو ټیشوز باندې ګنډلي شوی دي. ها ټریکیا نه بعد چې کله مونږ راشو اوس په ټریکیا کې زموږ سره څه دی نه ټریکیا یو خو د دې دا لینث یاد ساتئ ایټه لپاره د دې دا ویټ چې کم دی یاد ساتئ او بل د دې دا رنگز به یاد ساتئ. کلیر دی ها بل خبره ده د ټریکیا کې د اناټومي ته لک سیلیټډ سیلز دي میوکس سیلز دي ګوبلیټ سیل دي هغه دواړه میوکس او ګوبلیټ سیل خو میوکس سیکریټس کې الریډي تاسو ته پته را میوکس سیکریټ کوي او هغه مونږ ډای کمپوزي او سیلیټډ سیل څه چل کوي سیلیټډ سیل بیټینګ اف د سیلیا د وجنا ټریپینګ اف پلوټنټس اینڈ پیتوجن کېږي او هغه پیتوجن او پلوټنټس په لاندې زمو سره لنګز ته نه راځي. کلیر بیا زمو سره پنځمه حصہ چې دا هغه برونکای ده سره برونکای چې دا هغه زمو سره لومبه د ټریکیا چې کوم ډیوایډ کیږي د لنګز ته ټریکیا چې کله ډیوایډ کیږي لنګز ته نو دغه پارت ته مونږه کرینا وایو. صحیح ده دغه کرینا چې کوم دا زمو سره چې کله د دوه پارت ډیوایډ شي نو یو د ټریکیا چې کوم کله ډیوایډ شي نو د یوې حصے ته مونږه برونکس وایو چې کم حصہ زمو سره دغه یو لنګ سره غلي ده لکه دا زمو سره کم لنګ دی دا زمو سره دی لیفټ لنګ دی نو دې ته به مونږ وایو لیفټ برونکس او دې ته به مونږ څه وایو دې ته به مونږ وایو رائټ برونکس. په دې کې دلته یو فرق دی رائټ برونکس چې دی که نه دې په ډایمیټر کې زیات دی او د لیفټ برونکس نه په ډایمیټر کې رائټ برونکس زیات دی یعنی دې په ډایمیټر کې کم دی او دې په ډایمیټر کې زیات دی. بل خبردار چې دې بیا په سایز کې اوږد دی او دې په سایز کې کم دی لینث کې دې کم دی او دې سیوا دی. بل خبردار چې دې سي ورټیکل غونته پروت دی او دې سي هاريزونټل لک مطلب پلیټ غونته دی ټیک ده دې لک داسې سیده غونته راغلی او دې لک پلیټ دی دا فرق دی کې. بل خبره دا ده چې دا لنګز چې کم دی لنګزو نو لنګز زمو سره دا رائټ لنګ چې کم دی زمو سره رائټ لنګ چې دی هغه زمو سره داغه پرسنټیج یعنی داغه ریشو زیات هغه څومره دی هغه 56% او لیفټ لنګ چې دی هغه زمو سره 44% داغه وجه دا چې دی لیفټ لنګ کې زمو سره زیات حصہ د هډ راغلی دا داغه د وجه نه دی پرسنټیج څه کم شوی. بل خبره دا چې دغه چې کم دی رائټ لنګ هغه زمو سره په 3 لوبس کې دی افر لوب میډل لوب او لوور لوب او لیفټ لنګ چې دی هغه زمو سره په 2 لوبس کې دی په 2 حصو باندې مشتمل 2 لوبس دی پای کې چې افر لوب او لوور لوب هغه ته مونږ وایو. کلیر دی ها اوس چې کله زمو سره دا برونکس یعنی دې ته مونږ څه وایو دا کم چې دی خو راغلی دی دې ته مونږ وایو لیفټ برونکس او دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو رائټ برونکس څه وته وایو مونږ رائټ برونکس. ها اوس بل خبره ده برونکس چې کم دی د لومبي برونکس ته مونږ پرایمري برونکس هم وایو بیا دا ډیوایډ شوی دی ستا سیکنډري برونکس ته دا پرایمري برونکس شو دی پورې دیس از پرایمري برونکس دې ځنه بعد دا بیا سیکنډري برونکس شو دا زموږ سره سیکنډري برونکس شو دا زموږ سره سیکنډري برونکس شو.
سیکنډري برونکس او سیکنډري برونکس بیا ټرشري برونکس ته تقسیم شوی او ټرشري برونکس بیا تقسیم شوی دی ته برونکیولز ته. دا زموږ سره بیا څه شروع شو د دې بعد برونکیول پرایمري سیکنډري ټرشري برونکیول او برونکیولز بیا زموږ سره ته اخر کې ختم شوی دی په څه باندې په الویولای باندې. دا زموږ سره مطلب دا دی چې دغه برونکس څه ته انټر شوی دی زموږ سره لنګز ته انټر شوی. دا زموږ سره د لنګ اناټمي وه. بله خبره دا ده زموږ سره چې پرایمري برونکس چې کله سیکنډري برونکس ته تقسیمیږي نو د سیکنډري برونکس ته مونږ لابیولر برونکس هم وایو ځکه چې دا یو لابیول ته تللی دی. بیا هغه لابیولر برونکس یا سیکنډري برونکس بیا تقسیم شوی دی نو هغې ته مونږ ټرشري برونکس وایو یا هغې ته مونږ سیګمنټل برونکس هم وایو. ټرشري برونکس ته سیګمنټل برونکس هم وایو. کلیر. بیا د هغې نه بعد برونکیول شروع شي. برونکای کې مین مسله دا ده چې دلته هم زموږ سره برم کارټیلیج دي لاندې او مسلز دي. د کارټیلیج دي او کارټیلیج کې زموږ سره څه دي هغه کارټیلیج سره مسلز هم دي. خو بل دلته زموږ سره چې کوم کارټیلیج دی هغه لارجر ان سایز دی او دلته چې کوم کارټیلیج دی هغه سمالر ان سایز دی. بل خبره دا ده سوره چې مونږ لاندې راځو که نه نو د کارټیلیج مقدار چې دی هغه زموږ سره څه کېږي هغه زموږ سره کمیږي. یعنی په دې کې به کارټیلیج سیوای لاندې به په پرایمري برونکس سیکنډري برونکس کې به کارټیلیج کمی په ټرشري برونکس کې به زموږ سره کارټیلیج چې کم دی نو صحیح ښه کمی او چې کوم مسل دي نو مسل به لاندې زیاتیږي. دلته به مسلز کمی کارټیلیج به سیوای لاندې چې څومره مونږ ځو نو مسل اماونټ به زیاتیږي او کارټیلیج به کمیږي. او په ټرشري برونکس کې به مسل اماونټ د سیکنډري برونکس نه سیوای او کارټیلیج به پکې کمی. تر دې چې مونږه کله برونکیولز سره ورسو نو په دې برونکیولز کې زموږ سره بیا صحیح په برونکیولز کې چې کومه شپږمه حصه په هغې کې زموږ سره کارټیلیج نشته دی. دا د ایټه لپاره یاد ساتئ نه چې په برونکیولز کې کارټیلیج او تر دې چې د دې کله او د برونکیول د ډایمیټر کو فرض که مونږ وګورو دا 1 ملي میټر یا د هغې نه اوم کم دی. اوس د برونکیول چې کوم دي دا د څه نه جوړ دي بیسیکلی برونکیولز چې کوم دي هغه زموږ سره یو سیلیټډ کیوبایډل اپیتیریل سیلز دي او پلس سموث مسل دي. دا به انشاءالله مسل 3 ټایپ دي سموث کارډیاک او دغه شانتې سکیلیټل مسل. کیوبایډل اپیتیریل سیلز اوس اپیتیریل سیلز خو مونږ چې کوم په سرفیس پراته دي سیلیټډ هم مونږ ته پته سیلیا کیوبایډل څه مطلب اپیتیریل سیل زموږ سره 3 ټایپس دي. څو ټایپس دي زموږ سره 3 ټایپس دي. اپیتیریل سیل زموږ سره 3 ټایپس دي. څو 3 یو ټایپ چې کوم دی دا په دې بوک کې استعمالیږي یو ته مونږ وایو سکویمس اپیتیریل سیل بل ته مونږ وایو کیوبایډل اپیتیریل سیل کیوبایډل اپیتیریل او دریم قسم چې دی هغې ته مونږ وایو کالمنر اپیتیریل سیل. څه شی کالمنر. سکویمس اپیتیریل سیلز دا هغه سیلز دي سکویمس چې د دې ویټ چې کوم دی ویټ پلنوالی دا به سیوایي د څه نه د دې د هایټ نه. کیوبایډل سیلز دي آلریډي مونږ ته پته را چې کیوبایډل سیلز هغه سیلز دي چې په دې کې به زموږ سره ویټ چې کوم دی دا به د څه برابري دا به د هایټ برابري. او کالمنر سیلز هغه دي که نه کالمنر سیلز داسې د دې شیپز مونږ وایو چې په هغې کې به د هغې ویټ چې کوم دی ویټ چې کوم دی دا به کمی او هایټ پیسې وایي. یعنی کالمنر او سکویمس د یو بل الټه دي. کله چې هایټ سیواو او ویټ کم دا کالمنر دي. کیوبایډل از د نیم انډیکیټ یعنی دا په هر طرف یو شانتي دي. نو دلته کې سیلیټډ کیوبایډل سیلز دي په کوم ځای کې برونکیولز کې او دویمه سره څه دي زموږ سره سموث مسلز نه جوړ دي. دا هم د ایټه لپاره موست امپارټنټ دی چې یعنې تاسو ته دا راشي چې سیلیټډ کیوبایډل اپیتیریل سیل دي که سیلیټډ سکویمس اپیتیریل سیل دي که نه سیلیټډ کالمنر سیلز دي پلس سموث مسل. دا به یاد ساتئ. بل د هغې نه بعد مونږ راشو آخر کې چېرته اوومه حصه چې کومه ده زموږ سره الویولس ته کله راشو
نو الویولس کو پرس کومګه د یو الویولای والو یو الویولس او دا غي مونږه دا تکنس ګورو چې دا څومره تکته نو عام طور دا غي تکنس زمو سره 0.1 مایکرون میټر ایټر لپاره یاد ساتئ. بل خبره ده چې د دې زمو سره په لنګس کې تقریبا 16 الویولای دي 700 میلیون الویولای دي زمو سره او چې دا تقریبا 70 نواله 90 میټر فور ایریا یو ټینس کورټ ایریا دا کور کوي. بل کو پرس کومنګ د دیو الویولس اناټمی لګوالو په دې کې دوه قسم سیلز دي چې اغه تمګه سوایو ټایپ 1 الویولر سیل او ټایپ 2 الویولر سیل یا ټایپ 1 نیموسایټس یا ټایپ 2 نیموسایټس. اگر ټایپ 1 سیلز چې کوم دي اغه تمګه سکویمس اپیتیل وس مو سره سره اغه سکویمس اپیتیلیل سیل سکویمس په پیجن دا سکویمس څه دی چې دا اغه زمو سره پلانوا دغه چې کوم دی پلانواله زیاتی او هایټي کمی. بل خبره ده چې ټایپ 1 چې کم سیل سکویمس دې کې زموږ سره مایټاسیس نه کیږي او ټایپ 2 ټایپ 2 سیل چې کم دي هغه ته موږ سرپیکټنټ سیل وایو چې هغه کې مایټاسیس کیږي او هغه سرپیکټنټ سیل چې کم دي هغه زموږ سره څه شی پیدا کوي هغه زموږ سره یو مالیکول پیدا کوي هغه ته موږ وایو سرپیکټنټ. سرپیکټنټ څه شی دی سرپیکټنټ چې زموږ سره دا زموږ سره پاسپو لیفو پروټین مالیکول دی څه شی پاسپو لیفو پروټین مالیکول. بل خبره ده چې دا سرفیکټنټس د لاسا د الویولای ایکسپنشن ریکایلینګ کې کردار ادا کوي او دویم دا سرفیکټنټ چې کم دي کنه دا سرفیکټنټس نو دا سرفیکټنټ مالیکول چې دا کیلینګ اف د بیکټیریا کې رول پلی کوي. بل خبردار چې د دې دواړو سیلونو زمو سره یو کولیجن پروټین او دغه شان الاستین پروټین ریلیز کې چا د دواړو سیلونو په منځ کې موجود ایکسترا سیلولر میټرکس کې او هغه دواړه پروټین کولیجن اینڈ الاستین both these proteins play important role in expansion as well as in recoiling of the lungs as well as recoiling of the alveolus. clear شو ها دینه بعد اوس راځو د لګ میکانیزمز ته چې یاره الویولس د دې لنګس ته دا خو دغه لږ ډیره اناټمی سایز وا اناټمی. اوس راځو د لږ فیزیولوژي لږ اسې په ذهن کې اهلو چې د لنګس ته سره زی هوا را دا دغه اناټمی وا اوس چې هوا رااله په دې هوا کې زموږ سره سوره اکسیجن دی 21% اکسیجن دی کاربن ډای اکساید 0.04% او نایټروجن زموږ سره 78% دی. ها و چې کله د لنګس ته زمو سره سره راځي الریډي دا مونږ ته پته را چې د لنګس ته زمو سره دا زمو سره رائټ ایټریم دی دا زمو سره رائټ وینټریکل دی د دې رائټ وینټریکل نه زمو سره یو پلمونری ټرنګ وته دی سو ته دی او پلمونری ټرنګ زمو سره تقسیم شوی دی یو دی یو لنګس ته راغلی دی او بل دی بل لنګس ته راغلی نو دا چې کوم بلډ ویسل د لیفټ لنګ ته راغلی دی ته مونږ وایو لیفټ پلمونری آرټری. عام طور آرټری هغه بلډ ویسل دی چې هغه د هارت نه باډي آرګنز ته بلډ وړي نو دې ته موږ وایو لیفټ پلمونری آرټری او دې ته موږ وایو رائټ پلمونری آرټری. کله چې دا کم بلډ راغلی دی د رائټ ایټریم ته چې کم دا ډي اکسیجنیټډ دی دا هم ډي اکسیجنیټډ بلډ لاړ و ډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب سره د ډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب دا دی چې زموږ سره په دې کې د کاربن ډای اکساید مقدار سره سیوا دی او اکسیجن مقدار سره کم دی. دا مثال په تور باندې په بلډ باندې زموږ سره وس ډي اکسیجنیټډ بلډ سره کاربن ډای اکساید اماونټ سیوا دی او اکسیجن اماونټ زموږ سره کم دی. لنګس ته چې کم ایر راورسېدو په هغې کې اکسیجن سیوا دی 21% او کاربن ډای اکساید پای کې 0.03% یا 0.04% کم دی. نو دلته یو لا د یونیورسل لا اف ډیفیوژن باندې به اکسیجن زموږ سره د لنګز نه د الویولس نه چرته لاړ شي بلډ ته او د بلډ نه به کاربن ډای اکساید د لنګز الویولس ایکسچینج اف ګیسز به وشي ډومبنې ایکسچینج اف ګیسز between lungs and blood. نو هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم لنګس راغلی دی هغه بلډ به زموږ سره څه شي هغه اکسیجنیټډ شي او هغه اکسیجنیټډ بلډ به زموږ سره بیا د یو لنګز نه او د بل لنګز نه کوم ځای ته ځي هغه بیا زموږ سره لیفټ ایټریم ته د لیفټ ایټریم نه بعد لیفټ وینټریکل ته د لیفټ وینټریکل نه د ایورټا په ذریعہ باندې به هغه بلډ په ټول باډي کې ډسټریبیوټ کیږي هغه اکسیجنیټډ بلډ. نو مین کار د ریسپایریټري سیستم سره ریسپایریشن دی په دې کې مین آرګن زموږ سره ریسپایریټري آرګن لنګز دی او هغه څه چل کوي
अगर रेस्पायरेटरी आर्गन लंग्स چې کم دی الته کې زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ اکسیجنیټډ ته بدلیږي دغه پروسس ته موږ څه وایو اکسیجنیشن وایو بیسیکلی اکسیجنیشن پروسس زموږ سره په باډي کې کیږي هغه کم ځای کې په هیومن کې هغه زموږ سره لنګز دی فردر به ان شاء الله سبا بیا موږ د دې هغه فردر فیزیولوژي کم دا هغه موږ ډسکس کوو یو خبر د آیات ساته هغه دا لنګز کې زموږ سره ټوټل کیپاسټي ټوټل والیوم چې یعنی څومره یې په دې کې راځي نو هغه 5 لیټر ټو 6 لیټر دی یعنی 5000 ایم ایل نه والا 6000 ایم ایل پورې دغه کیپاسټي دا بیا یو دوه ټرمز نور استعماليږي یو تمنګ وایو ریزیډوال والیوم او ټایډل والیوم ریزیډوال ټایډل والیوم دا دی چې په 1 بریثینګ ان او 1 بریثینګ آؤٹ کې څومره ایر زموږ سره په لنګز کې ایکسچینج کیږي نو هغه عموما 500 ml ایر چې هغه ایکسچینج کیږي د تمغه ټایډل او ریزیډوال والیوم دی ته وي چې کله ایر بار وته بیا هم ستاسو سره په لنګز کې کم ایر پاتې شو او دا ایر موجود دی دغه کې تمغه څه وایو د تمغه ریزیډوال والیوم وایو او دا غي اماونت د 1200 ml نه والا تر 1500 ml پورې دی یعنی 1.5 لیټر نه والا 1.2 نه والا 1.5 لیټر پورې او بل خبره دا چې دا لنګز چې کم دی دا زمو سره پس کې پروټیکټډ دی د دې نه غیر چاپیره زمو سره دوا پردي دي چې هغه تمګه پلیورل ممبرین وایي سو ته موږ پلیورل ممبرین او هغه پلیورل ممبرین دو ممبرین دي زمو سره دا غي بیا یو رول لري بریثینګ کې به موږ وایو انهلیشن ایکسکلیشن کې چیرې دا غي سرول لري زمو سره نو دغه بنیادی خبرې وي زموږ سره د ریسپیریټری سیستم باره کې چې دا مونږ وکړې او فردر به ان شاء الله بیا مې ته لګیږو